ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتنم قلب ضاها في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا كي حجي الدين بن كي حجي الخير وإلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب علوي الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر
لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita, masih bicarakan tentang fadilah daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salam As-Sufuri dalam kitab beliau Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, beliau mengutip sebuah cerita dari as-salihin, dari orang-orang saleh, orang-orang yang baik dalam pandangan agama. Beliau menukil bahwasanya ahli kubur itu pernah mendatangi salah satu orang-orang saleh yang mereka mengeluhkan kepada orang saleh ini sambil mengatakan kepada orang saleh ini, sudah berpuluh-puluh tahun salah seorang ulama zaman tabi'in, Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, ini beliau di antara ulama tabi'in yang menemukan banyak daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, yang beliau mengatakan ma ghammani tula umri illa tulu'ul fajri. Tidak ada sesuatu yang membuat aku galau, bimbang, bingung, resah kecuali adalah apabila sudah masuk waktu subuh. Kenapa demikian? Dikarenakan beliau Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah bergelar Jamalul Lail, orang yang menunggangi malam, untaknya malam,
malam dipergunakan untuk bangun, untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini di antara sahabat, di antara ulama tabi'in yang kerap kali bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selalu beliau mengambil tangan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik sambil beliau mengatakan, tangan inilah yang sering kali memegang dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbirul yad, mencium tangan bukan bid'ah, apalagi bid'ah dalalah. Buktinya tadi salah seorang ulama tabi'in Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya beliau kerap kali bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selalu mencium tangan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mana buktinya bahwasanya mencium tangan itu adalah masyru'un, disyariatkan dalam agama kita? Maka salah seorang ulama dalam madhab kita, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dalam kitab Fatawal Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam Fatawal Nawawi, beliau menyebutkan di sana bahwasanya hukum mencium tangan atau berjabat tangan itu masyru'un. Kenapa demikian? Dikarenakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ulama-ulama zaman tabi'in mencium tangan dari ulama-ulama zaman sahabat. Jadi seterusnya bersambung cium tangannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah bukan hanya mencium tangan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pun mencium mata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sambil beliau mengatakan, mata inilah yang seringkali memandang mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para sahabat-sahabat Nabi dilakukan oleh ulama-ulama tabi'in, karena mereka semua yakin bahwa sahabat Nabi pasti mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, beliau kerap kali melewati pemakaman tersebut, pasti beliau membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali yang beliau baca? 30 marratan, 30 kali beliau baca surah Al-Ikhlas. Kemudian beliau hadiahkan pahala bacaan surah Ikhlas beliau kepada seluruh orang-orang yang meninggal di pemakaman tersebut. Sampailah kepada mereka semua pahala dari Allah, rahmat dari Allah yang mereka semua nikmati di alam barzakh mereka. Ini menjadi contoh buat kita semua bahwasanya membaca Al-Quran di pemakaman, di pekuburan itu bukan bid'ah, bukan musyrik, bukan syirik, apalagi disebut dengan bid'ah dalalah atau syirik orang yang melakukannya. Tidak demikian. Kenapa demikian? Ulama tabi'in sudah melakukannya. Membaca Al-Quran di pemakaman dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Tadi dibacanya surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menukilkan, beliau mengajarkan kepada kita semua bahwasanya kerap kali kita membaca Al-Quran, jangan lupa setelahnya kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma ij'al wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Quran. Sebutkan seseorang yang kita inginkan bacaan Quran kita kepada mereka semua. Sampailah pahala bacaan Quran, rahmat Allah pada mereka semua. Ini menunjukkan bahwasanya kita berziarah kubur yang pertama disyariatkan. Yang kedua, membaca Al-Quran pun disyariatkan. Juga bacaan-bacaan zikir yang lainnya seperti tasbih, istighfar, salawat, kita kan demikian. Kita adakan namanya tahlilan. Apa tahlilan? Diambil dari kata halala, yuhallilu tahlilan.
artinya membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Tahlil kita baca Quran, kita baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca surah Yasin, apalagi yang khatmul Quran dibaca seluruhnya. Kemudian zikir-zikirnya dibaca, tasbih dibaca, istighfar dibaca, selawat dibaca, kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Apakah hal ini dibenarkan? Ya, dibenarkan. Masyru'un, ya, disyariatkan. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang bernama Ar-Ruh. Jadi silahkan antum lihat kitabnya, kitab Ar-Ruh yang mengarang adalah salah seorang ulama salaf, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau mengatakan setiap bacaan Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, istighfar yang kita baca, tasbih yang kita baca, selawat yang kita baca, kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, maka sampailah kepada mereka semua. Makanya kita ada, bukan tradisi. Ini bukan tradisi tahlilan, tetapi adalah tahlilan yang disyariatkan. Jadi bukan tradisi. Jangan bilang itu tahlilan tradisi, bukan. Tapi adalah masyru'un, tahlilan disyariatkan dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kitabnya yaitu Al-Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kita demikian. Kalau kita tidak sempat misalnya baca tahlil, baca yasin, baca Al-Ikhlas, lewat pemakaman kita mampir sebentar baca Al-Ikhlas 30 kali sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Fakhrur Razi, pada jilid yang ke-11 beliau mengatakan di antara nama daripada surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad adalah surah Al-Ikhlas. Namanya banyak. Ada surah At-Tafrid, ada surah At-Tadrij, ada surah At-Tauhid, sama dia juga. Dan di antara yang populer adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Qul huwallahu ahad, Allahus samad dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li'annahu lam yadhkur fi hadhihi surati siwa sifatihi salbiyyati allati hiya sifatul jalal. Karena Allah menyebutkan pada surah Ikhlas ini adalah tidak ada kecuali hanya sifat-sifat salbiyah saja. Dalam akidah kita, dalam fiqh kita ikut kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam furu', dalam ibadah, dalam munakahah, dalam mu'am, dalam haji, dalam semua bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikut kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita alhamdulillah orang Bukit Duri khususnya semua kebanyakan bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Meski kita pun sama demikian, Al-Huda dari dulu bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Akidah kita ikut kepada siapa? Akidah terbesar di antara adalah kedua daripada ulama. Yang pertama bernama Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kita orang-orang Jakarta khususnya ikut kepada beliau yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita dibilang Asy'ariyah, orang-orang yang mengikuti daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dalam madhab beliau, akidah yang beliau bimbing kepada kita semua ada pembagian sifat 20. Kita kan sering bilang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar.
kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. 20 sifat yang merupakan akidah daripada sifat yang wajib dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada 20 sifat tadi ada satu sifat yang disebut dengan sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Qidam. Ini merupakan sifat salbiyah. Baqa, sifat salbiyah. Apa makna qidam? Qidam maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Allah dulunya bukan tidak ada, baru ada, itu makhluk. Kita semua manusia, hewan tumbuhan, al-hulud, artinya adanya kita didahulukan oleh ketiadaan. Kita manusia dulu belum ada, baru kemudian kita ada. Allah yang mengadakan, makanya kita disebut dengan al-hulud. Sementara Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib al-qidam. Al-qidam maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi sifat salbiyah terdapat pada surah Al-Ikhlas. Oleh karena itu Allah namakan sebagai surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Yang kedua dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, li'anna man mata alaihi kana khalasuhu minan nar. Orang yang meninggal yakin dengan kandungan isi surah Ikhlas, dia yakin. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha Esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Zatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak seperti manusia. Allah tidak seperti tumbuhan. Allah tidak seperti hewan. Allah tidak seperti bumi langit. Tidak demikian. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah demikian. Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki esa pada zatnya. Apa maknanya? Zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluk. Allah bukan seperti manusia. Allah tidak seperti tumbuhan. Allah tidak seperti hewan. Inilah yang merupakan al-ikhlas. Orang yang mati dalam keadaan demikian, maka pengarang rahimahullah mengatakan kana khalasuhu minan nar. Ini orang akan terbebas dari siksa api neraka. Itu yang pertama di antara nama daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad adalah surah Al-Ikhlas. Yang kedua para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan namanya Al-Mu'awwidah, surah yang sebagai fungsinya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, menukil hadis ruya annahu alaihi salam dakhala ala Uthman bin Maz'un. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat beliau yang sedang sakit. Siapa nama sahabat beliau? Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Fa'awwadahu biha wa billataini ba'daha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menjenguk Sayyidina Utsman bin Maz'un, beliau mendoakan dengan surah Al-Ikhlas, dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dua surah Al-Mu'awwidah yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, hingga selesai. Nabi Rasulullah demikian. Jadi beliau manakala menjenguk sahabat yang sakit, beliau membaca kalimat tadi. Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq, yang ketiga surah An-Nas. Bahkan para jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua satu doa yang Nabi mengatakan, apabila doa ini dibacakan kepada orang yang sakit dan sakitnya tidak membawa kepada kematian, maka pasti Allah sembuhkan orang tersebut dari sakitnya. Apa doanya? As'adullahal azim
Rabbal arsyil azim an yashfiyaka, atau dalam hadis yang lain disebutkan as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Jadi boleh kita baca an yu'afiyaka atau diperbolehkan dibaca an yu'afiyaka. Berapa kali dibacanya? 7 marratin, 7 kali. Jadi antum kalau cukup orang sakit, antum pegang tangannya, kemudian angkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah dengan kalimat doa tadi, as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Atau silahkan yang kedua diperbolehkan dengan kalimat as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali. Tabarrukan, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Domirnya tidak perlu diganti. Siapa yang menjelaskannya? Yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibari Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad, beliau mengatakan demikian, domirnya tidak usah diganti. Mau perempuan mau laki tetap menggunakan kalimat domirnya ka. Kan seharusnya perempuan diganti dengan kalimat domir ki, tetapi tidak demikian. Beliau Syekh Zainuddin Al-Mulaibari Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan domirnya tidak usah diganti. Kenapa demikian? Karena mengambil berkah dari kalimat doa yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya tadi, as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali. Nabi yang menjamin apabila sakitnya tidak bawa kepada kematian, maka pasti Allah sembuhkan orang tersebut dari sakitnya. Jadi antum kalau jenguk orang sakit jangan lupa tadi membaca pertama qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua baca surah Al-Falaq, yang ketiga baca surah An-Nas, yang keempat tadi baca doa yang tadi Nabi bimbing kepada kita semua dengan kalimat doa tadi, as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kalimat pertama as'alullahal azim, kalimat yang kedua Rabbal arsyil azim, kalimat yang ketiga an yashfiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali, pasti Allah sembuhkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad adalah suratul mani'ah, surah yang mencegah. Mencegah dari apa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wahiyal mani'atu tamna'u adabal qabri walafahatin niran. Surah yang mencegah azab kubur bagi orang yang suka membacanya. Maka kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa istiqamah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal ba'da shalah kita baca 3 kali kalimat surah Al-Ikhlas tersebut, atau silahkan baca berapa kali, maksimalnya 11 kali. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, orang yang melakukan satu hal di antaranya membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 11 kali ba'da shalah, maka Allah izinkan orang tersebut
untuk mengawini bidadari yang dia kehendaki. Ini merupakan janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan antum baca 3 kali boleh, atau minimal sekali, 1 kali silahkan diperbolehkan, 3 kali diperbolehkan, atau 11 kali. Tadi tujuannya surah ini surah Al-Mani'ah, yaitu Al-Mani'ah tamna'u adzabal qabr wa lafahatin niran. Surah yang mencegah pembacanya tidak akan terkena azab kubur dan juga tidak akan terkena azab daripada neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah membacanya itu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga para jamaah sekalian, surah Qul huwallahu ahad Allahus samad, pengarang rahimahullah beliau mengatakan namanya suratul mahdhar. Kenapa dinamakan sebagai suratul mahdhar? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li'annal malaikata tahduru listima'iha idza quri'at, karena malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala datang ke sebuah tempat untuk mendengarkan surah Al-Ikhlas yang sedang dibaca oleh seorang muslim atau berjamaah. Subhanallah. Jadi manakala kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, malaikat yang sangat banyak jumlahnya yang tahu hanya Allah datang ke tempat tersebut untuk apa? Listima'iha, untuk mendengarkan surah Al-Ikhlas yang sedang dibaca oleh seorang muslim atau secara berjamaah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita rutin istiqamah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berikutnya para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya nama surahnya adalah suratul manfarah. Kenapa demikian? Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagai namanya adalah suratul manfarah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li'anna syaitan yanfaru inda qiraatiha, setan kabur, setan lari, terbirit-birit, ketakutan pada waktu ada seorang muslim atau muslimah membaca surah Al-Ikhlas. Makanya dinamakan sebagai suratul manfarah. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, namanya adalah suratul manfarah. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan nama lain daripada surah qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad adalah suratul bara'ah, surah kebebasan. Kenapa dinamakan sebagai suratul bara'ah? Maka pengarang rahimahullah menukil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan ada maksimal sekali bacaan qul huwallahu ahad yang dibaca berapa jumlahnya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan man qara'a surata qul huwallahu ahad 100 marratin fi salatin aw fi ghairiha kutibat lahu bara'atun minan nar. Orang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, di mana? Dalam salat atau di luar salat. Berapa bacanya? 100 marrah, sebanyak 100 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutibat lahu bara'atun minar. Allah catat bagi orang yang membacanya sebanyak 100 kali tadi, orang tersebut bara'ah minan nar, terbebas dari siksa api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.